السلام علیکم۔ سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ ملک تاپار سنجار کے متعلق حسن صباح کو بتاتا ہے، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات اپنے دفتر میں آنے والے حسن صباح سے ہوتی ہے، جو کہ بڑی بے چینی کے ساتھ کہتا ہے، تم کس طرح ناکام ہو گئے، کس طرح؟ اتنے میں صادق فوراً حسن صباح سے کہتا ہے، کیا بات ہے جناب؟ حسن صباح کہتا ہے، صادق، حملے میں سے ہمارا ایک آدمی فرار ہو گیا ہے اور محافظوں کا سربراہ اس کے پیچھے ہے، وہ ضرور ہمارا فدائی ہوگا۔ صادق، جو کہ حسن صباح کا ہی آدمی ہوتا ہے، وہ بڑی پریشانی سے کہتا ہے، جناب اب ہم کیا کریں گے؟ حسن صباح کہتا ہے، تیز دائی اعظم کو اس صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، ہمارے فدائی اور محافظوں کے سربراہ کو اصفہان نہیں پہنچنا چاہیے، چلو جلدی کرو۔ دوستو، صادق پھر فوراً اپنے سربراہ عبد المالک کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ پھر ملک تاپار دکھایا جاتا ہے، جن کی طبیب مرہم پٹی کرتا ہے، اور گوہر خاتون کہتی ہیں، تاپار آپ کا زخم گہرا ہے، اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ ملک تاپار کہتا ہے، اس جال کے باوجود ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اب یہ زخم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر گوہر خاتون مسکراتی ہیں، جبکہ اتنے میں سلطان ملک شاہ بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں، تاپار کیا تم ٹھیک ہو؟ ملک تاپار کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں سلطان۔ سلطان پھر کہتے ہیں، یہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے؟ ملک تاپار کہتا ہے، ایلچن خاتون کے قبیلے میں کچھ لوگوں نے ہماری مخالفت کی ہے اور انہوں نے رستے میں گھات لگا کر حملہ کر دیا تھا۔ پھر دوستو تیرکن خاتون کہتی ہیں، سلطان پر قاتلانہ حملہ کرنے کے بعد انہوں نے ملک کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے، یہ واضح ہے کہ وہ سیدھا ہمارے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، نقصان کتنا ہوا ہے؟ ملک تاپار کہتا ہے، ہمارے 6 فوجی شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی بھی ہیں۔ نظام الملک کہتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، لیکن مجھے محافظوں کا سربراہ نظر نہیں آیا ہے، کیا وہ بھی ان میں شامل تھا؟ ملک تاپار کہتا ہے، وہ ایک بھاگنے والے سپاہی کے پیچھے گیا تھا۔ پھر سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، جنہیں ہم اپنا بھائی کہتے تھے، انہوں نے ہی ہمارے ملک پر حملہ کیا ہے، ہمارے فوجیوں کا قتل کیا ہے۔ بظاہر جب تک کچھ سر تن سے جدا نہیں ہوں گے، غداری ایسے ہی جاری رہے گی۔ کیلج ارسلان کی بہن کو بلاؤ اور دیوان اعلیٰ میں تمام امراء کو اکٹھا کریں۔ سفریہ خاتون پھر کہتی ہیں، میرے سلطان، اگر آپ اجازت دیں تو میں بطور خاتون اول دیوان اعلیٰ میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ سلطان اپنا سر ہلاتے ہیں اور اپنے وفد کے ساتھ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر دوستو سلطان اپنے دربار میں آ کر کہتے ہیں، حاجی، جیسے ہی ہم کوویل قلعے پر حملہ کرنے والے تھے، ہمیں تب ایک دوسرے سے نمٹنا پڑ گیا ہے۔ اناطولیہ پر غلبہ حاصل کرنے اور قسطنطنیہ میں آگے بڑھنے کے لیے بازنطینیوں سے یہ قلعہ حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو۔ یہ قلعہ جو ہماری ناک کے نیچے فتنے کے دلدل کی طرح کھڑا ہے، میری تلوار سے نہیں بچ سکے گا۔ سلطان ملک شاہ اپنا خنجر اس قلعے کے نقشے میں گاڑ دیتے ہیں۔ جبکہ پھر دوستو دوسری جانب کوویل قلعہ دکھایا جاتا ہے، جہاں سپاہیوں کا ایک دستہ قلعے میں داخل ہوتا ہے، اور اس فوجی دستے میں قلعے کا کمانڈر اندریاس بھی موجود ہوتا ہے، جسے دیکھ کر سارے سپاہی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ جبکہ پھر کمانڈر اندریاس اپنے ایک پادری کو اشارہ کرتا ہے، اور یہ پادری پھر چلاتا ہوا کہتا ہے، تم جلد ہی جنگ کا شور سنو گے، تم جنگ کی خبریں سنو گے، اب گھبرانا نہیں، یہ بھی گزر جائے گا اور یہ اختتام نہیں ہوگا۔ قوم قوم کے خلاف جنگ لڑے گی اور ریاست ریاست کے خلاف قحط اور زلزلے ہوں گے، اور یہ سب پیدائش کے درد کی طرح بس شروعات ہے۔ سارے سپاہی آمین کہتے ہیں۔ جبکہ پھر قلعے دار اندریاس کہتا ہے، ہمارے صفحے میں حکم دیا گیا ہے کہ جو تلوار کھینچتا ہے وہ تلوار ہی سے ہلاک ہوتا ہے، اور ترکوں نے اتنے عرصے سے بازنطینی علاقوں میں تباہی مچائی ہوئی ہے، لہٰذا ان
की मौत इनके आरामदेह बिस्तरों पर नहीं बल्कि हमारी तलवारों की धार से होगी। कमांडर योरगोस समेत सारे सिपाही नारा लगाते हैं, जबकि आंद्रेयास कहता है, हम बाज़ंतीनी सल्तनत के एक नाजुक लम्हे से गुजर रहे हैं और तुर्क हमारे बहुत करीब हैं और आज तक हम अपने किलों के अंदर बैठे अपना दिफा करते रहे हैं, लेकिन आज के बाद सल्जूक सल्तनत में खून की नदियां बहेंगी और मलक शाह इन नदियों में बहेगा। फिर दोस्तों सारे सिपाही खून खून की सदाएं लगाते हैं, जबकि आंद्रेयास कहता है, योरगोस ये मुकद्दस मिशन आपका है, तुम सल्जूक सरजमीनों में किसी भूत की तरह घुसोगे और इन पर डरावने ख्वाब की तरह उतरोगे। योरगोस कहता है, मैं इस मिशन को पूरा करूंगा, इसमें शक की कोई बात नहीं है कमांडर। योरगोस फिर उठता है और कहता है, अगर मैं मर गया तो मेरा खून बहेगा, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो इज्जत के साथ रहूंगा। सारे सिपाही फिर अपनी तलवार लहराकर कमांडर योरगोस का साथ देने का वादा करते हैं, जबकि फिर आंद्रेयास कहता है, खुरासान, इस्फहान और सल्जूकों की तमाम सरजमीनें जब तक ये शोले मलक शाह के महल तक नहीं पहुंच जाएंगे कोई भी नहीं रुकेगा। अजीम जंग अब शुरू हो चुकी है और जब तक अजीम फतह हासिल नहीं होती कोई तलवार वापस म्यान में नहीं जाएगी और जो भी हम पर तलवार उठाएगा मैं कसम खाता हूँ कि वो मरेगा। कमांडर आंद्रेयास अपनी तलवार लहराकर कसम खाता है, जबकि फिर सारे सिपाही अपनी तलवारें लहराकर कमांडर का साथ देने का वादा करते हैं और फिर सारे सिपाही और कमांडर अपनी तलवारें सामने जलती हुई आग में रख देते हैं। फिर दोस्तों सल्जूक महल में एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि कोशक से कहती हैं, इनके मेरे अहकामात के खिलाफ जाकर घात लगाकर हमला करने की जुर्रत कैसे हुई। ये कोई छोटी गलती नहीं है बल्कि ये एक गद्दारी से कम नहीं है। कोशक फिर कहती हैं, सुल्तान मलक शाह के इत्तेहाद पर हमले को दीवाने आला कभी माफ नहीं करेंगे। एल्चिन खातून कहती हैं, अब मलक शाह का तराजू देखते हैं जो कि पूरे जहान में मशहूर है, लेकिन तुम अब मेरी बात गौर से सुनो, ये अपनी जिंदगी के बारे में नहीं बल्कि अनातोलिया में अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचने का वक्त है। अब तुम एक वसीयत लिखोगी। कोशाक कहती हैं, कैसी वसीयत एल्चिन खातून। एल्चिन खातून कहती हैं, चाहे मैं मर भी जाऊं वो लोग मेरे भाई केलेज अरसलान को बचाने और इसके साथ वफादारी करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब जल्दी से जाकर मेरी वसीयत लिखो। इतने में हाजब कमज कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं, दीवाने आला तैयार है और आपका वहाँ फैसला किया जाएगा। हाजब कमज एल्चिन खातून को जाने के लिए एक सिपाही को इशारा करते हैं, लेकिन एल्चिन खातून कहती हैं, कोई जरूरत नहीं है ऐसी गुस्ताही करने की, मैं खुद दीवाने आला में जाऊंगी। फिर दोस्तों दूसरी जानब एक वीरान जगह पर बातनी सरबराह अब्दुल मालिक बाज़ंतीनी पादरी से मिलने आता है। अब्दुल मालिक कहता है, अगर आपकी दुआ खत्म हो गई हो तो हम अपनी पहली कार्रवाई कर दे राहब। राहब मुस्कुराता है और अपना सर हिलाता है, जबकि अब्दुल मालिक कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम अपने इत्तेहाद का बदला लें। पादरी कहता है, कमांडर आंद्रेयास ने कहा था कि आप सल्जूकों के खिलाफ एक बेहतरीन इत्तेहाद हैं, तशरीफ रखें, आप हमें क्या तोहफा देंगे। अब्दुल मालिक कहता है, बैठने का वक्त नहीं है राहब, हमें जल्दी से काम करना होगा। एक सल्जूक मुहाफिज हमारे एक आदमी को इस्फहान लेकर जाने की कोशिश कर रहा है ताकि इसका मुंह खुलवाया जा सके। हम चाहते हैं कि तुम इस मुहाफिज को और हमारे आदमी को रास्ते में मार डालो। राहब कहता है, तुम खुद भी ये काम कर सकते हो। अब्दुल मालिक कहता है, निजामुल मुल्क को हमारे बारे में शुकुको शुबहात हैं और अगर इस हमले में हमारा कोई फिदाई पकड़ा गया और वो बागी ना निकला तो अनातोलिया के तुर्कमानों के लिए हमने जो खेल रचाया है वो नाकाम हो जाएगा और इससे तुम्हें भी नुकसान होगा। और अगर उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया तो इनका पहला हदफ कोवेल किला होगा। और तुम ये भी जानते हो कि मलक शाह इस जगह को हासिल करने का कितना ख्वाहिशमंद है। राहब कहता है, अगर हमारा कोई आदमी पकड़ा गया तो यकीनन इनके बाज़ंतीनी रवाबत जाहिर हो जाएंगे। अब्दुल मालिक कहता है, अनातोलिया के
तुर्कमान और बाज़ंतीनी बरसों से एक दूसरे की सरजमीनों में एक साथ रह रहे हैं। अगर तुम्हारा कोई शख्स पकड़ा गया तो यही समझा जाएगा कि अनातोलिया के तुर्कमान बाज़ंतीनी गिरोहों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हर हाल में ही अनातोलिया के तुर्कमान ही हदफ होंगे। राहब मुस्कुराता है जबकि अब्दुल मालिक गुस्से से कहता है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हो सकता है राहब कि वो सिपाही रस्ते में ही हो। हमें अपने मंसूबे को खतरे में नहीं डालना चाहिए, खास तौर पर जब हम सल्जूकों को सख्त जगह पर पकड़ चुके हैं। इसलिए तुम इस आदमी को मारोगे, ये तुम करोगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बाज़ंतीनी राहब अपना सर हिलाता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही संजार दिखाया जाता है जो कि बातनी सिपाही को लेकर इस्फहान की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में एक कुएं पर रुककर संजार पानी भरता है और बातनी को पिलाता है। संजार साथ में कहता जाता है, पानी पियो, हमें दीवाने आला के फैसले से पहले महल पहुंचना होगा। संजार फिर फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है जबकि महल में दीवाने आला में हाजब कमच सदा लगाते हैं, कोतलमश के बेटे सुलेमान शाह की बेटी एल्चिन खातून। फिर सिपाही एल्चिन खातून को लेकर सुल्तान के सामने आते हैं और एल्चिन खातून कहती हैं, सुल्तान मलिक शाह, आपने मेरे अहले खाना पर जो आग बरसाई है, क्या वो काफी नहीं थी कि अब आपने मुझे भी कैद कर लिया है। सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, अब मैं तुमसे सवालात पूछूंगा और तुम इनका जवाब दोगी। फिर सफरिया खातून कहती हैं, ये कितना वाजिया है कि तुम इस खानदान के खून से हो, लेकिन तुम्हारी जबान तलवार की तरह चलती है। मैं तुम्हारे बाबा सुलेमान शाह को अच्छी तरह जानती थी और वो भी तुम्हारी तरह ही था, लेकिन ये तलवार निकालने का वक्त नहीं है। तुम अनातोलिया के लिए तमाम लोगों की जिम्मेदार हो और अपना हर लफ्ज और अपना रवैया इस जिम्मेदारी के मुताबिक तोल कर ही बोलना। फिर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, हमारे तख्ते शहर के ऐन चौराहे पर मुझ पर कातलाना हमला हुआ है और इन कातलों के ऊपर तुम्हारे बाबा सुलेमान शाह की मोहर थी। एल्चिन खातून कहती हैं, मैंने पहले ही तुम्हारे सिपाहियों को बता दिया था, हमारा इस गद्दारी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम इतने बहादुर हैं कि ऐसी गद्दारी नहीं करेंगे और इतने ईमानदार भी हैं कि जो काम हमने किया हो इसका इकरार करें। मलिक शाह गुस्से से कहते हैं, अगर आज तुम अनातोलिया में हुक्मरान हो तो ये भी हमारा ही हुक्म है। तुम अपने किसी बराबर से नहीं बल्कि अपने सुल्तान से बात कर रही हो। मेरे सिपाहियों पर घात लगाकर जो हमला हुआ है इसकी तुम क्या वजाहत करोगी। एल्चिन खातून कहती हैं, कोई भी मसला ना हो इसलिए मैं यहाँ खुद रजाकाराना तौर पर आई हूँ। मैंने अपने आदमियों से कहा है कि वो वहीं रुके और मेरे पीछे ना आए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और आपका मलक इस बात का गवाह है और इन्हें इसकी सजा भी मिल चुकी है। फिर मलक तापार कहता है, ये सच कह रही हैं, उन्होंने हुक्म नहीं दिया था। फिर अमीर ताजुल मुल्क कहता है, उन्होंने मलक के सामने तो हुक्म नहीं दिया होगा ना, लेकिन हो सकता है कि इन्हें अपने पीछे न आने से रोकने पर कोई इशारा हो और अब जबकि हमला नाकाम हो गया है तो ये हमें इस इल्जाम से चकमा देने की कोशिश कर रही हैं। फिर दूसरे अमीर कहते हैं, चूँकि वाहिद अब एल्चिन खातून ही खानदान की आजाद फर्द बची हैं, तो अनातोलिया के बागी इनको अपना सरबराह मानते हैं। फिर एक और अमीर कहते हैं, एल्चिन खातून की मौजूदगी हमेशा से ही बागियों को हिम्मत देगी। फिर ख्वाजा निजामुल मुल्क कहते हैं, मलक हजरत की गवाही से इस बात की तस्दीक होती है कि एल्चिन खातून इस हमले में मुलव्वस नहीं थी, लेकिन ये अभी भी कातलाना हमले से बरी नहीं है। ये मसला बागियों और एल्चिन खातून से बड़ा है और हमारी रियासत की अहम तरीन सरजमीन अनातोलिया में आग लगने का खतरा है और अगर इन्हें मार दिया गया तो शाही खानदान का एक बाजू कट जाएगा। सुल्तान मुअज्जम इस पर गौर करके फैसला जारी करना जरूरी है। मलिक शाह अपने अताबी की तरफ एक नजर देखते हैं और फिर जल्लाद को इशारा करते हैं। दोस्तों, महल के जल्लाद एक लकड़ी लेकर कमरे में दाखिल होते हैं और एल्चिन खातून को पकड़ते हैं, लेकिन एल्चिन खातून जल्लाद से हाथ छुड़वा कर और खुद मुंडी पर अपना सर रखने के लिए नीचे बैठ जाती हैं। जबकि फिर दूसरी जानब सिपाही संजार दिखाया जाता है जो कि अभी भी रास्ते में ही
موجود ہوتا ہے، لیکن اتنے میں اچانک ایک بازنطینی کمانڈر سنجار کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے اتنی جلدی کس بات کی ہے، میں تم تک پہنچ نہیں پایا۔ سنجار اپنی تلوار میان سے باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے تو یعنی کہ اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے، اور اگر تم اتنے بہادر ہو تو پہلے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ کمانڈر کہتا ہے جیسے ہی تمہاری سانسیں ختم ہونے والی ہوں گی میں اپنا چہرہ ضرور دکھاؤں گا۔ اتنے میں دوستوں سنجار پر چاروں اطراف سے حملہ ہوتا ہے۔ سنجار ان سپاہیوں سے اکیلا مقابلہ کرتا جاتا ہے، لیکن اس دوران ایک سپاہی سنجار سے بچ کر فوراً باطنی کو خنجر مار دیتا ہے، لیکن سنجار اس بازنطینی سپاہی کو ہلاک کر دیتا ہے، اور پھر ان سپاہیوں کا کمانڈر کہتا ہے میں تمہاری لاش گدوں کو کھلا دوں گا۔ دوستوں 4 سے 5 دشمنوں کو مار کر پھر سنجار اس بازنطینی کمانڈر سے مقابلہ کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ بازنطینی کمانڈر اندریاس کے خاص کمانڈر یورگوس کا بھائی ہوتا ہے۔ خیر دوستو، سنجار سپاہی مقابلہ جاری رکھتا ہے اور اس کمانڈر کو کمر پر ایک زخم لگاتا ہے، اور پھر بڑی ہی مشکل سے سنجار اپنی جان بچا کر اس بازنطینی کے سینے میں اپنا تیر گھسیڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ موقع پر ہی مارا جاتا ہے۔ سنجار پھر فوراً باطنی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم نہیں مرو گے۔ دوستو اس دوران اس باطنی کا کافی سارا خون بہہ جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب اصفہان محل میں سلطان ملک شاہ اپنی تلوار لے کر ایلچن خاتون کی جانب آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہاری جان بچانے کے لیے صرف ایک ہی چیز چاہتا ہوں، اور وہ ہے ایمانداری۔ جبکہ نظام الملک اور ملک تاپار سمیت سفریہ خاتون بھی یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ ادھر سلطان ملک شاہ مزید کہتے ہیں اگر تمہارا اس قاتلانہ حملے میں کوئی ہاتھ ہے تو اس کا اعتراف کر لو۔ ایلچن خاتون کہتی ہے اپنی گردن بچانے کے لیے آپ کے لگائے گئے بہتانوں کو قبول کرنا بزدلی ہوگی، مجھے مار دو، لیکن ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے بابا فوت ہو گئے ہیں، میرا بھائی قید میں ہے، میرا خاندان تباہ ہو گیا ہے، میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے فسادات کے لیے بھڑکایا، لیکن میں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ چاہے میں آپ سے ناراض بھی ہوں، لیکن میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ بھائی بھائیوں کا خون بہائے۔ اب مجھے مار ڈالیں اور ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ سلطان ملک شاہ اپنی تلوار میان سے باہر نکالتے ہیں، جبکہ ایلچن خاتون اپنی گردن لکڑی کی منڈی پر رکھ دیتی ہیں۔ دوستو اس دوران نظام الملک بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن سلطان ملک شاہ اپنی تلوار زور سے چلاتے ہیں، لیکن ایلچن خاتون کی گردن پر نہیں بلکہ لکڑی کی منڈی پر، اور سارے دیوانے اعلیٰ کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں مجھے آپ پر یقین کرنے کے لیے تمہیں موت کے دہانے پر دیکھنا ضروری تھا۔ سلطان ملک شاہ پھر اپنی تلوار واپس میان میں ڈالتے ہیں۔ پھر دوستو جلاد لکڑی کی منڈی اٹھا کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ سلطان ملک شاہ اپنے قاضی سے فیصلہ لکھنے کو کہتے ہیں، اور پھر دیوان اعلیٰ کے سارے امیروں کے سامنے کہتے ہیں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ایلچن خاتون کا قاتلانہ حملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اکٹھے ہونے والے شواہد کے مطابق اور میرے سپاہیوں کے خلاف گھات لگا کر حملہ کرنے پر سلیمان شاہ کے تمام فوجی قصوروار ٹھہرائے گئے ہیں، اور اس کے لیے میرے حکم کے مطابق فرمان لکھا جائے گا۔ ایلچن خاتون کہتی ہیں اگر میں بے قصور ہوں تو وہ لوگ بھی بے قصور ہیں۔ سلطان کہتے ہیں چونکہ انہوں نے تمہارے حکم کے بغیر میرے سپاہیوں پر حملہ کیا ہے تو پھر یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے احکامات کے بغیر میرے اوپر بھی حملہ کیا ہوگا۔ انصاف پسند ریاست ثبوت کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، اور ثبوت واضح ہے۔ اب اناتولیا کی مہم کے لیے فوجی تیار کیے جائیں، اور تاج الملک آپ فوج کی تیاری کے ذمہ دار ہوں گے۔ تاج الملک کہتا ہے آپ کا فرمان سر آنکھوں پر سلطان، جبکہ سلطان ملک شاہ مزید کہتے ہیں اور جہاں تک آپ کی بات ہے ایلچن خاتون، تو کوتلامش کے بیٹے سلیمان شاہ کے انتقام کے لیے جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور بغاوت چاہی ہے، اور جو ہماری اطاعت نہیں کریں گے تو ایسا کرنے والے امیر ابو القاسم کے ماتحت کام کریں گے، اور جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ وہی رہیں گی۔ ایلچن خاتون کہتی ہیں ابو القاسم نے تو میرے بابا کو بھی دھوکہ دیا تھا، آپ وہ سرزمینیں جنہیں ہم نے مل کر فتح کیا تھا ابو القاسم جیسے مکار آدمی کو کیسے دے سکتے ہیں؟
सुल्तान मलिक शाह एल्चिन खातून को जाने का हुक्म देते हैं और फिर कहते हैं दीवाने आला बर्खास्त किया जाता है। और फिर दोस्तों सारे अमरा और खवातीन यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन सुल्तान मलिक शाह निजामुल मुल्क को आवाज लगाकर रोकते हैं। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।